ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा हे मोर प्रिय समस्त सुधीवृंद को कोटि कोटि प्रणाम। गत अध्याय आम आलोचना करुले ब्रह्मंकर निरूपण उपर चतुर्थ पटल अमे आसुँच से अच्युतानंदर 46 पटल पंचम पटल से कौन कहते अच्युतर मनरे सन्देह बढ़ुची संशय बढ़ुची जे जन्मद्वार नाला केमी कौन माँ पिला जन्म कले प्रभु सी भी से कथा कौन कहते आम टे शुणा गीत आकार बहुत पुण्य अर्जन हम ये कलिर अंतिम समय कारण मुझे कही कली सारी सारी जाऊँगी सत्य बढ़ी बढ़ी जाऊँगी गोटे जुग बढ़ापे गोटे मनुष्यर आयुष केते आज्ञा गोटे मनुष्यर आयुष 100 कोड़े वर्ष बरमा को किए 100 वर्ष भोग कर किए 90 वर्ष भोग कर किए 80 वर्ष भोग कर किए 50 वर्ष भोग कर किए 60 वर्ष भोग करुँच से जो मनुष्य तार माँ गर्भ जो जन्म होगी आसूँ चलिया केते वर्ष लगुच कौन से माँ गर्भ जन्म होगी सागे सागे चली पारुची ना आज्ञा चली पारुनी वर्ष 1.5 वर्ष पर आस्ते आस्ते पाद पकई चलवा हो दौड़िया के समय लगुच 4-5 वर्ष हेल्ले से दौड़ू जेमती आज्ञा जुगर आयुष केते बहुत जुगर आयुष तेणु सी जन्म हेले से कौन अरूप गोटे रूप हो आसो ना कौन रूप हो आसो तार जो जन्म जो आसो से कौन सागे सागे दौड़ हाँ लोक कहते कली सरी जार कली सरी सरी जाऊँगी सत्य बढ़ी बढ़ी जाऊँगी आपण मैंने देखुवे बुझीबार शक्ति नहीं जो मैंने थे ज्ञानी थे मुंडदार थी दिमागदार थी से बुझीपार हाँ सत्य जुग चलला भाई परिस्थिति आसला कारण आम मैंने देखुचु आगे जो गुंठे जमीन 2-3 गुणी धान होता 4 गुणी धान होता अब गुंठे जमीन 20 गुणी 25 गुणी धान होती फसल भल आकार हो शस्य भल आकार बढ़ुची रास्ताघाट बढ़ुची सब बढ़ुची नदी नाल सब ब्रिज या लोक मैंने सुविधा चलुँच असुविधा ना आज्ञा कलिर अंतिम समय नहक दुर्भिक्ष पड़ा जाइए से समय सब बीती बाती जाइए कारण अच्युत जो मालिका रखा से सायंकाल मुझे आपण कब बुझे आसी आ से कौन कहते आम पंचम पटल सारिया तापर देखा कौन कहते पुणी अच्युत प्रणामे पुछिले आए अंतर्जामी ए कहला ब्रह्मर मम बुझाइल केतक कथा न कहलम जे किसी रहा तंत्रय बुझाई दिय दयामयम ए आदि अपन्ना जो दाबी दुर्गति खंडिनी भैरवी तांक गर्भर उत्पत्ति केमत हेले बेनी मूर्ति तांक गर्भर बेनी मूर्ति केमी जन्म हेले देखो आज्ञा से कहते अच्युत को बुझाते मनुष्य जन्म बोली वैज्ञानिक मैंने कहते आगे पृथ्वी में मांकड़ बोली जन्म हेले जो मांकड़ हूँ बा मनुष्य हूँ बा बाघ हूँ बा बालू हूँ गोटे पुरुष गोटे स्त्री जन्म हे ना नाई संजोग ना आ छुआ बढ़े कि सब चिंता करार अच्छी किंतु से शक्ति कार से ब्रह्म शक्ति ही तो ब्रह्म से शक्ति ही हूँ ब्रह्म से शक्ति की यदि आप चिंता करें ताले सबके जानीपर से कौन कहते तांक गर्भर हेले उत्पत्ति केमत हेले तेबे मूर्ति से अणकार हेले आकार नथिला तांक जन्मर द्वारम क्यों दुआरे से हेले जन्म से मर्म कहे गु ब्रह्म बोलंदी प्रभु ने शुण निरा बोलंदी प्रभु निराकार चूड़ अच्युत मर्म तारम से पचार प्रभु तांकर जो गोटे रु अनेक हाँपाई से केमी द्वार नाला केमी से जन्म हेले मत तार अर्थ बुझा शरीर तत्व मुझे आपण बुझाऊँगी आप ब्रह्मांड को नहीं टाणिबे बुझा को बहुत कष्ट लगे बुझे दे पारि सी आ निराकार कौन कहते आम देखा से जोग बड़े से जोग माया से जोग बड़े लोमक उपाड़ा बेले बिंबर रहा एक अंटा चापते से मोआ माई जोग माया मु मोर चैनल माध्यम बहुत जोगमाया का मंत्र कही आगे कहीं जोगमाया को सीधी कर तेणु जोगमाया मंत्र जप कले आपन जब जोगमाया मंत्र क्रमश जप करते मोर चैनल अच्छी जोगमाया मंत्र पुणी भी आप पाइबे जोगमाया मंत्र कहते ना जदुकूल तिलक मारे भी सही कृष्ण फोटो आसो मोर किसी फोटो ना आज्ञा मुझे आपण भिडियो आगे कहते मत देखुं कि दुई ठाकुर का फोटो गोटे कृष्ण फोटो अच्छी आ से फोटोर बहुत महत्व अच्छी कारण ना से फोटो कौ मसीह या 1986 पूर्व से या
ତେଣୁ ସେ ଫଟୋ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣି ଦେଲା। କେହି ଜଣେ କାରିଗର ତାକୁ ତିଆରି କରିଛି। ସେ ଫଟୋ ଉପରେ ମୁଁ କିଏ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ସେ ଫଟୋର ଗୋଟେ ବାଁ ହାତ ପାପୁଲି ଉପରେ ଓଙ୍କାର ପ୍ରଣବ ଚିହ୍ନ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଓଙ୍କାର ପ୍ରଣବ ଚିହ୍ନ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ, ଯେଉଁମାନେ କଳ୍କି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଏତେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଲୋକ ଏ 800 କୋଟି ଜନ ଭିତରେ ଦେଖେଇ ପାରିବ ସେଇ ପ୍ରଣବ ଚିହ୍ନ, ଓଙ୍କାର ଚିହ୍ନ ଶିର ଦିହରେ ଦେଖେଇବ, ମା ଗର୍ଭରୁ ଶିରରେ ନେଇକି ଆସିଥିବ ଯେ ଦେଖେଇବ, ଏମିତି ପାପୁଲି ଉପରେ ଓଙ୍କାର ଚିହ୍ନ ଦେଖେଇବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ସେ ହେଉଛି କଳ୍କିଙ୍କର ଅଂଶ କି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଅଂଶ। କଳ୍କି ବୋଲେ ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଅଂଶ। ସେ ଆସିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ପୃଥିବୀକି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଜିଦି ନେବେ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେବେ, ଆସିବେ ମୋ ପାଖକୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥାକୁ ଆମେ ଯିବା ଅଲଗା କଥା। ଆଉ ସେ ଭଲ କଥା ଦେଖିବା। ସେଇ ବିମ୍ବର ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଧୋଇ, ହେମ ମର୍କତ ପ୍ରାୟ ଜ୍ୟୋତି ବିରାଜ ଦିଶନ୍ତି ସେଇ ଯେ ମୂର୍ତ୍ତି। ହେମନ୍ତ ଦେଖି ଆଦି ମାତ ବିକଳ ହୋଇଲେ ସେହି ବହୁତ। ସେ ଦେଖିଲେ ଦୁଇଟି ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ଆଉ ଚେତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ବ୍ରହ୍ମକୁ ଲୟ କଲେ। ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଲୟ କରିଥିଲେ, ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଇଲି, କ'ଣ କଲି, କ'ଣ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ରୂପ ଦେବି ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ସେ ଚିନ୍ତା ନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା କରିଛି ଯେ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ। କାହିଁକି ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ନେଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ନେଲେ? ତାର ଅସୁର କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲେ? ବେଦ ଚୋରିକି ନେଇ ରଖିଥିଲେ। ସେ ବେଦ ନେଇ ଚୋରି କରି ରଖିନଥିଲେ, ସେ ମୂଳ ବୀଜକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ବହୁତ କଥା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆ ଭିତରୁ ଯିବା। ଯେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ପିଣ୍ଡୁରେ ଯେ ହେଲା ତ ମାନ, ନଥିଲା ତାଙ୍କର ସେଇ ଚେତନ। ଏମନ୍ତ ଦେଖି ସେ ଆଦିମାତ ବିକଳ ହୋଇ ନ ଗଲେ ବହୁତ। ମହାବ୍ରହ୍ମକୁ ସେ ଲୟ କଲେ, ବ୍ରହ୍ମଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ତାଉ ହୋଇଲେ। ସେ ମହାବ୍ରହ୍ମକୁ ସେଉଠୁ ଲୟ କଲେ। ଲୟ କରିବାରୁ ମହାବ୍ରହ୍ମ ତାକୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ। କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ, ସେ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ପଢ଼ିକି ଫୁଙ୍କିଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, ସେ ବିଷୟରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। 10 ଅକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ତହି ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତେ ସେ ମହାମାଇ, ଭାବତି ଏଇ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ମନ୍ତ୍ର ଜଗତେ ହୋଇବ ସେଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ବାଳକ ବାଳିକାଙ୍କୁ ସେ ଘେନି କୋଳେ ଧରିଣ ସେ ଠାକୁରାଣୀ, ସେ 10 ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ମନ୍ତ୍ର ଶ୍ରବଣେ ଫୁଙ୍କିଲେ ସେଇ ତୁରିତ। ପ୍ରାପତ ହୋଇଲା ତହୁଁ ଜୀବନ, ସେ ତିଣ ବୁଲନ୍ତି ସେ ନୟନ। ସେଇଠି ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଠାକୁର ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଷ ରୂପରେ ଅକ୍ଷର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। 10ଟି ଅକ୍ଷର, ସେ 10 ବ୍ରହ୍ମ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ସେଇଟା। ସେ ତାକୁ ମା ଚିନ୍ତା କରିକି ସେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିକି କାନରେ ତାଙ୍କ ସେ ପିଲା ଦୁଇଟିଙ୍କର କାନରେ ଫୁଙ୍କିଦେଲେ। ଫୁଙ୍କିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଚେତନା ଫେରିଲା। ସେ 10ଟି ଅକ୍ଷର କାହିଁକି ହେଲା ଆଜ୍ଞା, 11 ଅକ୍ଷର ହେଲାନି କି 9 ଅକ୍ଷର ହେଲାନି? ତାର କାରଣ କ'ଣ କିଏ କହିବ? ଯେ ଭେଦାଭେଦ ଯେ କିଛି ନାହିଁ, ଯୁଗଳ ମୂରତି ସେ ହୋଇ, ଯୁଗଳ ଅଙ୍ଗ ଯେ କାଙ୍ଗ ନିମିଷେ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି ସଙ୍ଗ। ବାମାଙ୍ଗ ଅଟେ ରାଧା ରୂପ, ଡାହାଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଅଙ୍ଗ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଲା ଭଳି ରହିଛନ୍ତି। ବାମଟି ହେଉଛି ରାଧା ଅଙ୍ଗ, ଦକ୍ଷିଣଟି ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଅଙ୍ଗ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ 10 ଅକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରଟା କ'ଣ, ଶରୀରରେ 10 ଦ୍ୱାର ଅଛି। ସେ 10 ଦ୍ୱାରରେ ଓଙ୍କାର ପ୍ରଣବ ବସିବ, ସେ ଜୀବନ୍ତ ଶକ୍ତି ପାଇବ। ଏ 10 ଦ୍ୱାରରେ ଓଙ୍କାର ବୁଲେଇ 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 ଗୋଟେ 10 ଦ୍ୱାର କେଉଁଠି ଆଜ୍ଞା ନା ଆଖି 2, ନାକ 2, ପାଟି 2, କାନ 2, 8, ଝାଡ଼ା ଯିବେ ପରିସ୍ରା ଯିବେ 2, 10। ତେଣୁ ଗାୟତ୍ରୀରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଭଲ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 10 ପ୍ରଣବରେ ସାଜିବୁ 10 ଦ୍ୱାର ନିରୋଧୀ, କହେ ସରୋଦରେଣୁକାନ୍ତ ଏ ତ ଗାୟତ୍ରୀ ବିଧି। ଯଦି ଗାୟତ୍ରୀରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସାଧନା କରିବାକୁ ଯିବେ 10 ପ୍ରଣବରେ ଶୋଧିବୁ 10 ଦ୍ୱାର ନିରୋଧୀ। ସେ ପ୍ରଣବଟି ହେଉଛି 10 ଅକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର। 10ଟା ପ୍ରଣବ ନେଇକି ଆପଣ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ 9ମ ଅକ୍ଷର ବନ୍ଦ କରନ୍ତି, କାରଣ 9ଟା ଦ୍ୱାର ସେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ, 10ମ ଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ରାସ୍ତା ପାଇବେନି। 10ମ ଦ୍ୱାରକୁ ଯଦି ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିବେ ତାର ବି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଭୁସ୍କୁଣି ବସିଲେ ଏଇଠି ବସିକି ଆପଣ 10 ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଆସିଯିବେ, ପୁରା ତାଟକକୁ ଆସିଯିବେ, ଯେଉଁଟାକି ରେତକ ପୁରକ କୁମ୍ଭକ ତାଟକ ସେ ଆସିଯିବେ ଆପଣ। କିନ୍ତୁ କଲେ ହେଲା। ଆଉ ସେ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି,
ଯେ ବାମାଙ୍ଗ ଅଟେ ରାଧା ରୂପ ଡାଳ ତ୍ରିକୁଟ ସ୍ୱରୂପ ଦୁର୍ଗା ଦେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ତାକୁ ଧୋଇଲେ କଳରେ ଯୁବା ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ କଲେ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ଦେବୀ ହୋଇଲେ ସିଂହାସନ ତହିଁ ବସିଲେ ବେ ନିଜନ ତହୁଁ ଯୁଗଳ ଲୀଳା ହେଲା ସଂସାରେ ପ୍ରଗଟ ହୋଇଲା ଏ ଅରୂପ ବ୍ରହ୍ମରୁ ଯେ ରୂପ ହୋଇଲା ଯୁଗଳ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଲକ ଭୁବନେ ରହିଲେ ଯୁଗଳ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭିଲେ। ଭଲ ଭଲ କଥା ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ହେବ କଳିରାସ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ। ସଖୀମାନେ ଯେ ସେବା କଲେ ଯେ ଯେଉଁ ସେବାରେ ରହିଲେ ପଟଳ 46 ସେଇ ବିଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣନ ଅଛି ଯୁଗଳ ମୂରତିର ଲୀଳା ଚାରି ଯୁଗରେ ପ୍ରକାଶିଲା ଅରୂପ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ ହେଲେ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ଗୋଳ କଲେ। ସେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଳ କଲେ। ସେ ଯେଉଁ ବାଳକ ବାଳିକା ସେ ଆଦିମାତା ତାଙ୍କୁ ବସେଇଲେ ତାଙ୍କ କୋଳରେ। ଆଦିମାତା ବୋଲନ୍ତେ ପ୍ରକୃତି ରୂପା ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ କୋଳରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଚାଲବୁଲ କଲେ। ସେଇଠୁ ସେ ଯୁଗଳ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସିଏ ବସିଲେ କେଉଁଠି ଯାଇছে ନିତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନକୁ ପଳେଇଗଲେ। ଛାଡ଼ୁକୁ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୁଣି ଥରେ ଉଠିବା ଗୋଲକ ଧାମ ଗୋଲକ ବୈକୁଣ୍ଠ ଏସବୁ ବହୁତ ତଥ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆସିଯିବ। ଆମେ ପୁଣି ଷଷ୍ଠ ପଟରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା। ହୁଏତ ମୁଁ ଭାଗବତ ପଢ଼ିଥିଲି କିଛି ଭାଗବତର ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇଥିଲା ଭାଗବତର କେତେ ଅଧ୍ୟାୟ ବାକି ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବି। ଏଇ ପଟଳର ପ୍ରଥମ ପଟଳ ଯେଉଁ ଚାଲୁଛି ପଞ୍ଚମ ପଟଳକୁ ଆସିଲେ ଷଷ୍ଠ ପଟଳରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖି ବୁଝିଯିବା।